이슬람 무장단체에 살해당하기 전 무슬림 7명을 전도한 한나의 남편 살문, 그리고 그의 가족 이야기, 잠시 후에 만나봅니다. 오늘 테마 인터뷰에서는 고 주기철 목사의 손자 주승중 목사를 만나봅니다. 주승중 목사의 삶 속에서 드러나는 고 주기철 목사의 삶, 잠시 후에 전합니다. 오늘 3월 24일에 개관하는 주기철 목사 기념관. C채널 매거진 굿데이는 100회 특집으로 주기철 목사 기념사업회 이사장 지용수 목사와의 인터뷰를 마련했습니다. 잠시 후에 전합니다. 안녕하십니까, 양인순 목사입니다. 지난해 9월 30일 첫 방송을 시작한 C채널 매거진 굿데이, 오늘로 100회를 맞았습니다. 먼저 하나님께 감사를 드립니다. 100회를 맞아서 한번 쭉 돌아보니까요, 테마 인터뷰 그레이스를 통해서 그동안 90여 명의 하나님을 증거하는 시간을 가졌고요, 50여 개국의 현지 선교사님들은 열심히 그곳 소식을 전해주셨습니다. 저희가 이 시간에 다양한 소식들을 전해드리는 이유는 단 한 가지입니다. 함께 기도하기 위해서인데요. 앞으로도 C채널 방송은 복음 때문에 고난받는 이웃들을 만나고 주님의 마음을 담은 방송이 되겠습니다. 늘 함께 기도해 주시기 바랍니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 3월 20일 금요일입니다. 이번 주는 계속해서 IS로 인해 고통받는 중동 기독교인들의 이야기를 전해드리고 있습니다. 오늘 전해드릴 소식은 온갖 박해 속에서 순교를 당한 남편과 그 남은 가족들이 주님만 의지하며 지내고 있는 한 가정의 이야기입니다. 지금부터 만나보겠습니다. Hannah's husband Salman was murdered by militant Muslims in March of 2012 because of his ministry. He had brought 7 Muslims to Christ before he was kidnapped and shot 9 times. After Salman was martyred, Hannah and her children went to the Christian city of Karakush, only to have to flee again when ISIS came to the area in the summer of 2014. فأنا قبل أحداث ملقرقش بصراحة I felt I needed to run away from them because they are the same people who killed my husband in Mosul. Now they will kill me and my children. So I prepared myself to leave. It was very hard. After leaving Mosul, we started a new home in Karakush. I bought things like furniture. I didn't know what was happening. Now I'm in Erbil and it's very hard. There is more tragedy in my life. Hannah says without Jesus in her life, there is no way she could continue living. After 3 years since Salman died, it's only Jesus Christ who gives me strength to take what is going on. When I interviewed Hannah in 2013, at that time, we needed to hide her identity for security reasons. She said she wanted to stay in Iraq and continue her late husband's ministry in Mosul. But since ISIS has invaded, that's no longer possible. It's just too dangerous. My life is for my children, just to protect them. It's very difficult for me. I like my country, but I can't take it anymore. Hannah's oldest daughter, Sarah, was recently married and living near her in Erbil. Sarah was in her 4th year at the university in Mosul as a biology student. But when ISIS captured the city, they destroyed most of the documents at the university, including all of Sarah's university records. I was getting ready for my final exam of the year, but I couldn't do it because of what happened. That made me angry. I just cried. Sarah says God will find a solution for her education. Sarah is very close to her mother and says her faith and strength helped her deal with her own loss and pain when her father was murdered. It was difficult for her when my dad was killed, but she has been a very good example to me. Hannah had not yet seen the report that we did on her and her husband Salman that not only aired across Canada, but around the world. Rebecca and Ali had been married for over 2 decades and were raising their 3 children in Mosul.
a large city in the northwest. Hannah got emotional watching the video, but is grateful that the Lord has used it to strengthen Christians in their faith and used it to bring others to Jesus. My husband was a good believer, and he evangelized people to believe in Jesus Christ. What he said before he died was that if he died, there would be a reason for it, and that others would come to know Jesus, and this is what happened through many TV stations. The Voice of the Martyrs has helped Hannah and her family since the death of Salman and will continue to do so into the future, for which they are grateful. In Iraqi Kurdistan, I'm Greg Musselman for Christian World News. 앞서 보신 내용도 기독교 신앙 때문에 핍박받는 믿음의 지체들에 관한 이야기인데요. 우리 기독교 역사 가운데도 선명하게 그렇게 믿음을 지켰던 믿음의 선조들이 있습니다. 복음 때문에 순교의결을 얻던 분 하면 소양 주기철 목사님을 빼놓을 수 없는데요. 오늘 시채널 매거진 굿데이는 방송 100회를 맞아 순교의 상징 주기철 목사의 삶과 신앙을 조명하는 시간을 마련했습니다. 먼저 주기철 목사는 누구인지 유성원 기자가 소개합니다. 1897년 경상남도 창원군에서 아버지 주현성과 어머니 조재선의 넷째 아들로 태어난 주기철 목사. 주기철 목사는 오산학교를 다니며 민족 지도자로 평가받는 이승훈과 조만식에게 신앙적으로 많은 영향을 받고 1915년 11월 세례를 받았습니다. 특히 1920년 웅천읍교회에 초청된 김익두 목사 부흥회에 참석해 은혜를 받아 1922년 장로의 신학교에 입학했습니다. 1925년 목사 안수를 받은 주 목사는 부산 초량교회와 마산 문창교회, 평양 산정현교회에서 목회했습니다. 주기철 목사는 일사가고와 일편단심, 불굴의 신앙으로 일제 신사참배 강요에 강하게 반대하며 정면으로 저항했습니다. 일제는 주 목사를 상대로 끊임없는 감시와 탄압을 했고 결국 감옥에서 구타와 고문을 했습니다. 오늘날 우리가 주기철 목사님, 순교자 주기철 목사님 했을 때 이제 그분이 우선 신앙의 순교고 또 그 당시 일제 강점기이기 때문에 어떤 민족 독립에 대한 염원도 같이 들어있지 않나. 5년 동안의 수감 생활로 건강이 악화된 주기철 목사는 1944년 4월 21일 47세의 나이로 감옥에서 순교했습니다. 한편 경남 창원시는 오는 24일 항일 독립운동가 주기철 목사 기념관을 개관합니다. 기념관에서는 주기철 목사의 유품과 사진, 항일운동 내역 등이 전시됩니다. 신뢰도 하락과 교인 수 감소 등 위기를 겪고 있는 한국교회가 순교자 주기철 목사의 일사가고 신앙 정신을 되돌아봐야겠습니다. 시채널 뉴스 유성훈입니다. 앞서 내용에서처럼 오는 24일 주기철 목사 기념관이 문을 여는데요. 기념관의 모습은 어떨지 주기철 목사 기념사업회 이사장 지용수 목사님을 기념관 현장에서 만나 이야기를 들어봤습니다. 네, 여기는 경상남도 창원에 있는 주기철 목사 기념관입니다. 앞서 말씀드린 대로 24일 개관을 앞두고 C채널 매거진 굿데이에서 특집을 마련했습니다. 주기철 목사 기념사업회 이사장이신 지용수 목사님 모시고 자세한 말씀 나누겠습니다. 목사님 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 주기철 목사님 하면 한국교회에서 빼놓을 수 없는 분이시고 또 한국교회 성도님들이
가장 존경하는 목사님 중에 한 분이신데요. 24일 주기철 목사님 기념관 개관을 앞두고 있습니다. 네. 주기철 목사님 하면 한국의 큰 별이십니다. 그러시죠. 그리고 한국 교회 성도들뿐 아니라 우리 민족이 존경하는 애국 지사이십니다. 특별히 제가 감동을 받는 것은 그 사모님이 그렇게 남편 되시는 목사님을 존경했습니다. 네. 당신은 이 나라의 마지막 촛불입니다. 그렇게 남편을 귀히 여기셨습니다. 그런 목사님의 그 순교의 발자취, 신앙의 발자취, 나라 사랑한 그 발자취를 입체적으로 이렇게 볼 수 있는 기념관을 안공에서 개관 예배를 드린다는 게 얼마나 감사한지 네. 꿈을 꾸는 것 같기도 하고 감격이 있습니다. 예, 그러실 것 같습니다. 네. 그럼 특별히 주기철 목사 기념관을 이곳 창원에 개관을 하게 된 이유가 있습니까? 우리 주 목사님께서 나신 곳이 창원군 웅천면 북부리이십니다. 네. 그러니까 나신 그 마을에 기념관을 세우는 게 의미가 있겠고, 요단강을 하나님이 가르셨을 때 12도를 취해서 길갈이 세웁니다. 또 12도를 제사장들이 요단강물을 넘실대는 요단강물을 밟은 그 자리 뚜개 또 12개를 세웁니다. 하나님이 그렇게 세우라 하셨어요. 그건 뭐냐면 두고 그걸 보는 사람 후손들이 이 돌의 의미가 뭐냐. 하나님의 홍해를 가르듯이 요단강을 가르셨다. 그래서 그걸 교육해서 알려서 후손들과 모든 사람들이 하나님을 경외하도록 하기 위함인 것이죠. 그러니까 주기철 목사님 같은 귀한 민족의 별이요 교회의 별이고 이 귀한 분, 이런 기념관이 없으면 책에서 좀 읽다가 또 설교 들을 때 잠깐 듣다가 또 잊어버리죠. 그렇습니다. 근데 이 기념관을 세워놓음으로 계속 이 메시지가 나가니까 꼭 필요한 것이라고 생각했고, 한 15년 전부터 웅천교회에서 또 지역에 뜻 있는 분들이 이 뜻을 품었지만 마땅히 맡아서 진행해 나갈 그런 기간이 없었는데 우리 경남도에서 맡게 돼가지고 이렇게 달려왔습니다. 너무 감사하고 또 노인들이 다 기도하시고 또 우리 이사의 서기 일을 맡은 이성감 목사님은 순교자의 후손이십니다. 그래서 아주 사명감을 갖고 전국에 다니면서 우리 주 목사님의 자료 유품을 모집하고 수집했습니다. 다 하는 은혜지만 이렇게 잘 기념관을 건립하게 됐습니다. 정말 이 시대에 꼭 필요하고 중요한 일을 하신 것 같습니다. 우리 내부 기념관 구석구석을 저희가 좀 먼저 돌아봤습니다. 우리 잠깐 함께 보시죠. 네. 경상남도 진해구 남문동에 위치한 주기철 목사 기념관. 2013년 3월 첫 삽을 뚠 후 만 2년 만에 완공된 기념관은 연면적 1024제곱미터, 지상 2층 규모로 세워졌습니다. 기념관 내부는 주기철 목사의 유년 시절과 신학교 당시의 모습을 담고 있는 제1전시실, 마지막 숨을 거둘 때 입었던 한복, 아픔으로 내렸었던 친필 서간 등 민족의 순환 현장이 재현돼 있는 제2전시실을 비롯해 6개의 전시실이 마련돼 있습니다. 민족을 이끌었던 한국교회, 그리고 거룩한 빛과 같았던 목회자의 길. 역사 속에 주기철 목사는 한국교회와 성도들을 향해 일사각오의 오직 신앙을 여전히 외치고 있습니다. 지금 주기철 목사님이 47세 정말 젊은 나이에 순교를 당하셨는데요. 그 목사님의 어린 시절 또 신앙의 좀 배경에 대해서 목사님 좀 설명해 주면 좋을 것 같습니다. 그 집안이 예수를 믿기는 큰형이 주기현이라고 큰형이 예수를 믿으신 겁니다. 예수를 믿어서 결국 우리 주기철 목사님이 기복인데 이름이 원래 이름이 기복이 보게터가 되라고 기복 씨도 예수를 믿게 되고 나중에 아버님도 예수 믿어가지고 장로님이 되시는데, 개통학교에서 공부하시면서 앞서 말씀드린 대로 선생님들이 다 훌륭한 분들이고 애국심을 길러주고
그러다가 오산학교 가셔서 신앙에 불이 붙은 거죠. 오산학교에 공부하시다가 1년 만에 웅천에 오셨는데 그 형님이 교회를 지으신 겁니다. 그 형님 교회에서 학생이 설교를 하게 된 겁니다. 설교가 너무 분명하고 은혜가 되니까 형님이 야, 너 목사해라. 그런 계기가 있어요. 예, 그렇게 했는데 그게 하나의 목사의 목회를 생각하는 처음 시작이 된 것 같아요. 출발이 됐군요. 예. 그 연희 전문학교를 중퇴하시고 네. 다시 낙향을 했던 당시 주기철 청년이 진정한 신앙인으로 거듭났던 계기가 있다고 그러는데 네. 말씀해 주시죠. 그 오산학교 공부하실 때 이승훈 선생님이 제가 인물이구나. 앞으로 큰 지도자가 될 인물이구나. 조만식 선생님도 제가 인물이 공부를 1등 했으니까. 그리고 품행이 단정하고 신앙이 좋고 흠이 있다면 몸이 약한 거였죠. 그래서 이승훈 선생님이 조만식 선생님과 대화하면서 우리 학교에 인물이 있다. 누굽니까? 자기 보기에 이게 주기철이다. 나도 그렇게 생각한다고. 근데 그 학교를 졸업할 때 조만식 교장이 기철군 나는 자네를 기도하겠네. 그 정도로 중요했죠. 근데 연희학교에 가서 공부하시는데 지병이 눈병이 심해가지고 흑판에 글씨도 못 보고 노트에 것도 못 보는 거예요. 그래서 내려오게 됐죠. 그렇죠. 내려오셔서 또 집안의 형편도 좀 어렵게 돼서 학교 올라가는 것도 그렇고 그러고 있는데 김익도 목사님이 그 당시 길선조 목사님과 함께 큰 부흥 역사 일으키는 때인데 김익도 목사님이 마산 문창기에서 사경에 하신다는 소식도 달려온 거죠. 근데 그 김익도 목사님 설교에 큰 은혜를 받고 만세운동하고 애국운동하는 것만 갖고 나라가 되지 않는다. 민족의 죄를 해결해야 된다. 해결의 나라가 산다. 그러면서 성령을 받아라. 그렇게 하셨는데 그때 주기철 목사님이 그만 너무 충격인가 은혜인가 자관 쇼크를 받은 그리고 일어난 거죠. 그리고 땅에 아주 꼬꾸라져서는 막 회개하신 거예요. 목사님의 청년 시절 나라 사람 마음이 특심했던 것 같은데요. 청년의 때를 보내면서 얼마나 깊은 고민과 갈등이 많지 않았겠습니까? 또 3.1 운동에도 가담하신 걸로 알고 있는데 그 배경을 좀 설명해 주시죠. 우리 주기철 목사님이 잠시 내려 계실 때 그 농민회를 모으셔서 그게 한 20여 명인지 정확히 모르지만 거기서 나라 사랑하는 애국운동을 벌이면서 독립운동을 만세운동도 하고 근데 거기에 우리 주 목사님이 아주 지도적인 역할을 하신 줄로 알고 있습니다. 뭐 작은 그 입만 열면 나라 사랑, 입만 열면 나라 사랑 그게 아주 특출했던 분이었죠. 그러면 그 당시가 일제에 취했기 때문에 그런 독립운동이나 이런 애국의 운동에 앞장서셨다면 많은 이 고초를 당하셨을 것 같은데. 결국 신사참배 문제로 일본 정부가 보기에는 주기철 목사님이 제일 요인물이죠. 그래서 뭐 몇 차례, 4차례 형을 받으시고 얼마나 고문을 많이 받으셨는지 나중에 일어서지도 못하셨대요. 기어다니시고. 근데 1944년 4월 20일을 순교하셨지 않습니까? 그 직전에 그 모친, 연세 드신 모친이 새벽기도 나오셔서 새벽기도하고 무심코 강단을 보는데 환상을 본 거죠.
주기철 목사님이 새하얀 두루마기를 입으시고 양쪽에 푸른 대나무를 탁 잡고 서 계신 모습을 보신 겁니다. 그때 그 모친이 내 아들이 승리했구나. 순교에 승리했다. 그래서 마음의 편안을 가지시고 며칠 뒤에 순교하신 거죠. 초랑교회 6년, 문창회 5년, 그리고 산정연회 9년은 다 하나님 인도하심이죠. 놀란 짧은 기간이지만 큰 일을 하신 사역이시죠. 주기철 목사님의 신앙이, 그 정신이 우리 한국 교회뿐만 아니라 우리 모든 성도들에게 다시 한번 이어지는 그런 계기가 됐으면 참 좋겠고요. 24일 개관을 하게 되는데 앞으로 어떤 계획을 갖고 계신지요? 네. 참 우리 경남노회도 힘을 썼지만 힘이 부족하지요. 근데 참 감사하게도 시장님과 시당국이 이 일에 적극 협력을 해서 이렇게 이루어진 겁니다. 그래서 느헤미야가 무슨 힘으로 예루살렘 성을 재건하겠어요? 왕이 도와줬는데 그것도 하나님 은혜죠. 하나님 은혜로 시당국이 도와주고 이렇게 해서 이렇게 돼서 참 하나님께 감사하고 시에도 감사하고 우리 노예 감사하고 수감분들 감사한 마음이 많아요. 그리고 이제 예배를 드리게 되는데 그래서 우선 우리 주체로 일하신 노회장님 또 노예 서기 분들이 같이 동참하고 가장 중요한 순서가 설교인데 이 시대에 하나님이 참 크게 기하게 쓰시는 목사님, 김삼 목사님 모시게 돼서 기쁘고 또 주기철 목사님과 이 관계가 깊으신 리민식 어르신 목사님을 모셔서 격려사로 하게 됩니다. 그래서 감사합니다. 그때 시장님을 비롯한 위원님들, 각계 기관장님들 내 기분이 많이 오시게 됩니다. 그 중에는 믿는 성도들도 오시겠고 불신자도 오실 것입니다. 그래서 하나님 개관 예배, 개관식에 은혜 주셔서 영광 받으시고 예수를 믿지 않는 분도 예수를 믿게 되는 은혜를 주십시오. 기도하면서 준비하고 있습니다. 주기철 목사님이 살아야 했던 그 시대, 그때는 아무래도 민족주의라는 담론이 좀 우리 사회에 있었던 것 같은데요. 시대를 바라보는 그리스도인의 자세, 지금 우리 좀 다시 한번 생각해봐야 할 많은 것들이 있을 것 같은데 어떻습니까, 목사님? 주기철 목사님도 처음에는 나라 살리는 길이 독립운동하고 몸을 던져서 정말 나라를 위해서 싸워야 된다 이렇게 했지만 성령의 은혜를 받고 난 다음에 바뀌었죠. 애국의 방법이 바뀐 거죠. 회개하고 기도하고 전도해서 한 사람 한 사람 예수를 믿고 새 생명 얻고 그렇게 나가야 된다고 좀 바뀐 거죠. 그러나 바뀌어도 애국하는 마음이 변함이 없는 거죠. 그리스도인에게 국경은 없어도 조국은 있다. 그런 말을 읽어봤습니다만 성경에 보면 모세도 애국자, 여호수아도 애국자, 느헤미야도 애국자, 에스더도 애국자, 모르드게도 애국자, 바울도 애국자, 저도 애국자, 황정림 목사님도 애국자. 이 땅의 모든 그리스도는 애국자지 않습니까? 전 세계를 품고 사랑하지만 우리 민족을 우선 사랑하지 않습니까? 그래서 정말 이 시대에도 우리 믿는 사람들이 주기철 목사님처럼 바른 자세를 갖고 하나님을 섬기고 나라 사랑하고 또 우리가 누리게 돼서 한 사람 한 사람 그리스도를 전파해서 그들도 예수님 사랑하고 나라 사랑하고 그러면 우리나라 하나님께서 얼마나 높이 세워주시겠습니까? 우리 한국교회가 굴곡의 역사 속에서 신사참배결이라는 그런 아픔도 있었는데 올해가 이제 한국 선교 130주년이 되는 해가 아니겠습니까? 말씀하신 것처럼 그 주기철 목사님의 일사각오의 신앙,
그 순교의 신앙이 오늘 이 시대에 어떤 의미를 던진다고 생각하시는지요? 예. 어느 책에서 제가 읽었는데 참으로 존경스러운 인물을 옆에 둔 사람은 방탕하지 않는다. 주기철 목사님도 아버님이 존경스러웠고 형님이 존경스러웠고 또 이강소 선생님, 조만식 선생님, 이승훈 선생님 존경하는 인물이 너무 많았습니다. 그러니 그도 그런 인물이 될 수 있지 않겠습니까? 오늘 이 시대도 저는 목사님들이 다 위대하기를 바라요. 주기철 목사님처럼 또 모든 성도들이 주기철 목사님처럼 정말 존경받는 인물이 되기 바라요. 그럴 때 많은 사람들이 꿈을 갖고 그게 하나의 분위기가 되고 문화가 돼가지고 나라의 희망이 아니겠는가. 물론 주기철 목사님 개인이 훌륭하고 인기 훌륭해서 아니라 믿음 때문에 그렇게 된 거 아니겠습니까? 네. 하나님 은혜로. 네. 하나님이 은혜 주시면 다 그렇게 되지 않겠습니까? 네, 꼭 그렇게 되었으면 좋겠고요. 아멘. 목사님 말씀 들으면 들을수록 참 숙연해지는데요. 네, 감사합니다. 네, 마지막으로 우리 주기철 기념관을 통해서 한국교회 성도들에게 부탁하고 싶은 말씀 있으면 해주시죠. 네. 한국교회 성도 여러분, 이 어둠의 땅에 선교사님들을 보내주셔서 생명의 복음, 생명의 빛을 얻어 우리 구원받게 된 거 감사해야 됩니다. 네. 그리고 주기철 목사님 같이 위대한 신앙의 거장을 이 땅에 허락하신 하나님께 감사해야 됩니다. 그리고 우리 한 사람 한 사람이 주기철 목사님의 뒤를 잇는 별이 되어야 될 것입니다. 저는 매일 밤마다 하늘의 별을 보고 기도합니다. 하나님, 저와 우리 성도들이, 한국교회 그리스도인들이, 세계 그리스도인들이, 모든 선교사님들이, 모든 기독교 기관의 종들이 하늘의 별처럼 빛을 뿌리는 그리스도인들이 되게 해달라고 기도합니다. 오늘 이 땅의 모든 목사님들이, 장로님들이, 모든 성도님들이 주기철 목사님처럼 일사각오에 고람되어 하나님 앞에서 그렇게 나가면 아무리 죄가 많아도 한국은 아름답고 노래 부를 수 있고 정말 하나님의 축복이 가득한 삼천리 금수강산이 될 줄 믿습니다. 우리에게 희망이 있습니다. 아멘. 아멘. 네, 우리 목사님 귀한 말씀 들으니까 우리 주기철 목사님의 그 일사하고의 신앙, 그 애국애족의 마음을 더 깊이 느껴지게 되는데요. 주기철 목사 기념관 개관을 앞두고 시채널 매거진 굿데이 100회 특집 대담을 마련했습니다. 끝까지 신앙의 순성을 지킨 일사각오의 애국신앙인 주기철 목사님 다시 기억할 수 있는 귀한 시간이었습니다. 함께해 주신 지용수 목사님 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 주기철 목사님은 다시 뵐 수 없지만 그분의 신앙은 한국교회 역사 속에 또렷이 살아있는데요. 이처럼 주기철 목사님의 후예들 역시 그 믿음을 이어가고 있습니다. 소양 주기철 목사님의 손자인 주한 장로교회 주승중 목사님을 통해서 순교자 후예들의 이야기, 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만나보겠습니다. 저는 늘 고백해요. 저는 아무것도 아닙니다. 저는 제 믿음의 조상이 눈물로 뿌린 그 씨앗이 나무 되어 이제는 열매 맺은 거, 그 열매 따먹고 저는 삽니다. 저는 늘 그 고백합니다. 정말 그렇습니다. 정말 그래요. 눈물로 뿌려진 믿음의 씨앗. 그토록 아프게 맺혀진 신앙의 열매는 지금의 주승중 목사가 됐습니다.
네, 안녕하세요. 저는 주한장로교회 담임 목사인 주승중 목사입니다. 그리고 주기철 목사님 개인적으로 제 친할아버님이기도 하십니다. 예. 할아버지의 신앙을 다시 만나보게 되는 주기철 목사 기념관 건립 소식은 손자 주승중 목사에게 또 다른 의미였습니다. 제가 처음에 그 얘기 들었을 때 저는 마음속에 참 개인적으로 기뻤습니다. 감사했고요. 근데 사실은 그 기념관 만드는 거는 가족들, 그러니까 저희 아버님 때는 반대하셨었어요. 목사님 돌아가신 다음에, 순교하신 다음에, 그리고 해방 후에 참정인교회가 거기에다가 기념비를 세우기를 원했었어요. 근데 저희 할머니가 그걸 극구 반대하셨죠. 하나님 외에는 절대로 누구의 이름도 영광받으면 안 된다. 근데 이제 저는 이제 손자 때에 와서 이제 개인적인 생각이긴 하지만 한국 교회를 위해서 신앙의 다음 세대를 이어가는 데 있어서는 그런 교훈을 줄 수 있는 장소가 마련됐다는 건 굉장히 좋은 일이고 정말 감사한 일이다. 그렇게 생각합니다. 한 번도 만난 적은 없지만 아버지를 통해 말로만 전해 듣던 할아버지 주기철 목사. 그 할아버지를 주승중 목사는 어린 시절 어느 날 마음으로 선명히 만나게 됐습니다. 제일 그 기억에 남는 것이 제가 10살 때쯤, 그때 이제 1968년이었는데요. 그때 대한민국 정부가 목사님을 순국선열로 이제 추서를 했어요. 그때 이제 동작동 국립묘지의 순국선열 묘역에 목사님의 가묘를 이제 만들었어요. 근데 그때 그 순간이 저한테는 굉장히 기억에 남고 지금도 그 장면이 기억에 눈에 선한데, 제가 그때에 나도 할아버지처럼 목사가 돼야 되겠다는 생각을 처음 그 순간에 제가 했어요. 그렇게 제가 이제 그걸 우두커니 서가지고 이렇게 보면서 생각하고 있던 장면을 저희 아버님이 어떻게 알았는지 그 장면 사진을 찍으셨어요. 제가 그 사진이 있어요. 그게 가장 저로서는, 제가 뭐 할아버님을 개인적으로 뵌 적은 없잖아요. 그런데도 제가 그 장면이 제일 제 기억에 남죠. 할아버지처럼 목사가 돼야겠다던 어린 승중. 할아버지가 믿음을 지켰던 그 시절 그때의 고통을 100만 분의 1이라도 상상할 수 있었을까? 목사님도 굉장히 많은 고난, 정말 뭐 말로 다 할 수 없는 고문을 당하셨더라고요. 제가 보니까 정말 목사님 당하신 고문은 저로서는 상상을 할 수 없고, 가족들도 아주 비참하게 만들었어요. 가족들 비참한 모습을 이제 보게 해서 목사님을 흔들리게 하는 작전이었어요. 일제가 쓰던 작전이었죠. 치졸한 작전이었어요. 교회에서 장로님들이나 교인들이 목사님 가족 돕다가는 걸리면 또 장로님들도 끌려가서 고문당하고 얻어맞고, 또 저희 아버님들 같은 경우에는 학교는 뭐 계속 퇴학당했고, 정말 가족들도 똑같이 그런 고통을 겪으셨더라고요. 그게 사실은 제가 청소년기 지나면서 굉장히 많이 갈등했던 문제이기도 하고요. 목사님은 그렇게 순교하셨지만, 그래서 참 영광의 면류관을 받으셨지만, 가족들은 뭔가? 가족은 버림받았다는 그 생각이 갑자기 탁 드는 거예요. 그래서 제가 사실은 그 질문 때문에 굉장히 고민을 많이 했어요. 갈등을 많이 했었죠. 애들을 길러보니까, 아버지가 되고 나서 보니까 할아버님의 그때 심정이 어땠을까 하는 것을 제가 생각하게 됐어요. 5가지 종목의 나의 기도라는, 5번째 끌려갔을 때 유언과도 같이 했던 설교인데, 그게 5가지 종목의 나의 기도. 그 설교가 갑자기 생각이 나가지고 그 설교를 읽다가 제가 얼마나 울었는지 몰라요. 그 설교 이제 3번째 대지가 노모와 처자와 교인들을 주님께 부탁합니다. 근데 제가 지내놓고 나서 보니까 하나님께서 목사님의 그 설교를, 그 기도를, 울부짖는 기도를 다 들어주셨더라고요. 나는 아무것도 할 수 없는 존재니 오직 주님께만 의탁했던 가난한 믿음. 그 믿음의 고백으로 지금의 복받은 가정이 되었다고 고백하는 주승중 목사. 저희 이제 가족들이 다 모이면 부흥회합니다. 1월 1일만 되면 모여서 전 가족이 함께 예배드리고 식사하고, 그 다음에는 이제 부흥회 하는 거예요. 목사가 9이거든요, 지금. 제가 목사 됐고, 제 누님 셋이 목사 사모고, 제일 큰 누님은 사모이자 목사고, 그 다음에 제 조카 둘이 목사고, 조카 사이 둘이 목사예요. 저도 그렇고 서로 이제 또 형제들이 안수기도 해주고,
그래서 우리가 우리 힘으로 하는 거 아니니까 서로 안수기도 해주면서 또 이제 힘을 공급받고 그렇게 하죠. 그렇습니다. 저는 이제 늘 생각하는 게 오늘 우리 오늘의 그리스도인들에게 순교 신앙이 뭘까 하는 생각을 해봐요. 순교 신앙이 뭘까? 목사님 시대에는 정말 눈에 드러난 핍박과 분명한 게 아주 분명했죠. 이게 유혹이 뭔가가 분명했죠. 시험이 뭔가가 분명했어요. 근데 지금은 이게 얼마나 여러 가지 모양으로 우리를 지금 우리의 신앙을 지금 무너뜨리려고 하는 사탄의 계략이 있는지. 그래서 저는 순간순간 내가 정말 하나님 앞에서 신앙인으로서 이게 정말 하나님께서 원하시는 일인가, 이게 기뻐하시는 일인가를 생각하고 나를 죽이는 것, 나를 내려놓는 것, 그것이 오늘 우리의 지금 오늘 교인들의 순교신앙으로 이어져야 되지 않나, 그런 생각을 합니다. 매 순간 하나님 편을 선택한 순교신앙. 그 신앙의 후예들인 한국교회. 주승중 목사는 오늘도 그 믿음의 길을 한국교회와 함께 걸어가길 간절히 바라고 있습니다. 실천을 맺어진 그때에는 시청자 여러분과 항상 함께합니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시길 바라고요. 인터넷으로도 다시 볼 수 있으니까 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 이제 다음 주부터 실천을 맺어진 그때에는 101회가 되는데요. 좀 더 새로운 마음으로 출발하게 될 것 같습니다. 좋은 방송 만들어갈 수 있도록 여러분도 계속 함께 기도해 주시길 바랍니다. 한 주간도 잘 마무리하시고요. 저는 다음 주에 다시 인사드리겠습니다.